वेलकम इन दी क्लास। अज अपनी फिजिक्स की थर्ड यूनिट लॉज ऑफ मोशन ये पढ़ांगे आप। इस यूनिट के अपने 3 चैप्टर ने। फर्स्ट अपने को है फोर्स, सैकेंड अपने को है फ्रिक्शन, थर्ड है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये सब तो पहला अपना फर्स्ट चैप्टर आ फोर्स। फोर्स आप छोटिया क्लासिस तो भी पढ़ते आ रहे कि फोर्स की होंगे। पंजाबी के आप कह दें बल। फर्स्ट चैप्टर अपना फोर्स। तो सब तो पहले देखो ये इंट्रोडक्शन। तो हम इन्होंने अपना देखा कि जो आप फोर्स लगाने किसी भी चीज़ के उपर तो वो मोशन का की कारण से की चेंज आया है, तो वो की चेंजिज आ रहा कि वो बॉडी रैसट तो मोशन के सैट हो रही है, या मोशन तो रैसट में जा रही है, या वो शेप के कोई चेंज आया, वेलोसिटी में की चेंज आया। वो सारा कुछ आपको कि करके ही पता लगूगा जे आप उपर किहड़ा फोर्स अपलाई किया, वो इफैक्ट के बारे पता होगा कि कितना फोर्स आप उपर लगा रहे हैं। कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ द रिलेशन बिटवीन दी फोर्स अपलाइड ऑन अ बॉडी कि जिन्ना आप फोर्स वो उपर लगाया है तो वो करके कितना इफैक्ट उत्थे प्रोड्यूस हो रहा, की कारण से उन्होंने। तो सब तो पहला तो है फोर्स कि कंसैप्ट की है। फोर्स अपने को किया इट इज़ अ पुश और पुल। ये अपने को की होंगे खिच जां धक्कदे आप किसी भी चीज़ में। तो ये किसी भी चीज़ के उपर जो आप फोर्स अपलाई करते हैं, बल लगाने तो की कर सकता, तो जां वो अपनी जी स्टेट आ रैसट तो मोशन के मोशन तो रैसट के, मतलब रैसट और मोशन दोनों स्टेट्स में ही चेंज कर सकता, या कोशिश कर सकता चेंज करने की। टेंस का मतलब होंगे कोशिश। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ पुश और पुल विच इधर चेंजिज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रैसट और यूनीफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। हम आप देख सकते हैं कि जे आप किसी भी चेयर की गल करते हैं कि किसी रूम के कोई चेयर पई आ, या आप कोई वहीकल किसी जगह पर खड़ाया है, कोई गड्डी की गल करते हैं, घर की गल करते हैं, तो वो सारे किमें मूव तो नहीं कर सकते खुद। जे आप घर के बाहर कोई वहीकल खड़ाया हो, तुम अज सवेरे उत्थे पार्क करता, तो उस तो बाद शाम तक तुम उसनों मूव नहीं करा रहे, कोई फोर्स अपलाई नहीं किया, तो वो चीज़ तो उत्थे ही खड़ी रहूगी। जोड़ा भी तुहाडे कोल कोई वहीकल आ, कोई गड्डी आ, कोई साइकिल आ, कोई मोटरसाइकिल आ, जो भी आ, जे अपने को चेयर या बुक की गल करते हैं वो रूम के पई आ, तो वो रूम के ही पई रहूगी। कितना टाइम उत्थे पई रहूगी, जिन्ना टाइम आप वो उपर कोई फोर्स नहीं लगाते, क्योंकि इदा के ऑब्जैक्ट किसी भी फोर्स तो बिना खुद मूव नहीं कर सकते, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो जे आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, या उन्होंने मोशन की डायरैक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो उन्होंने उपर कोई ना कोई फोर्स लगाना ही पैना है। तो देखते आप इतने कि फोर्स अपने को कि इदा का एजेंट आ विच कॉजिज एक्सलेशन, कि जो एक्सलेशन प्रोड्यूस करता। कुछ केसिस के जी एक्सलेशन कॉज होंगी आ, एक्सलेशन का कारण आ इस फोर्स के कारण वो जीरो हो जाता। फोर्स के कारण जी एक्सलेशन प्रोड्यूस होगी, कई बार वो वैल्यू की है जीरो हो जाती है। कि जे आप किसी स्टेशनरी ट्रक की गल की, कोई भी ट्रक एक जगह के उपर खड़ा है, आप धक्का लाना शुरू कर दें तो वो हिलूगा नहीं। तो इदा के केसिस के आप कहने कि फोर्स ने कोई भी एक्सलेशन प्रोड्यूस नहीं की। एक्सलेशन की होंगी आ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि टाइम के नाल वेलोसिटी के की चेंज आ रहा है। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ कह सकते हो कि कंध ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ लगातार धक्का लाई जाते हो कि ਅਸੀਂ कंध ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ हिला के थोड़ा अगे कर देना ਜਾਂ पिछे कर देना, बट इदा नहीं होगा, तो भी अपने को एक्सलेशन की वैल्यू कितनी आऊगी, जीरो। तो फोर्स अपने को की होंगे इज़ अ पुश और पुल, किसी भी चीज़ धक्कना या खिंचना है, विच प्रोड्यूसिज और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी, कि ये उस बॉडी के अंदर मोशन नू प्रोड्यूस कर दिंदा या कोशिश करता है जिहड़ी चीज़ पहला रैसट के उपर पई सी। नहीं तो होर की कर सकता है कि जिहड़ी बॉडी मोशन के विच कि जिवें कोई गेंद आ वो रुड़ी आ रही है, आपां नूं रोक सकते हैं, जां उहदे उपर फोर्स अपलाई करके उहनूं आपां मोशन दे विच लैके आ सकते हैं। स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप आ बॉडी विच इज़ इन मोशन, इनक्रीज और डिक्रीज द मैगनीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, कि जिहड़ी वेलोसिटी दे नाल कोई ऑब्जैक्ट कोई बॉडी मूव कर रही सी, तुरी आउंदी सी, उहनूं आपां घट जां वध कर सकते हैं। और चेंजिज द डायरैक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, कि जिमें आप हम बॉल की गल करके हटे कि कोई बॉल आ रही है, आप अगे पैर रख दिए तो वो डायरैक्शन आप चेंज कर सकते हैं, कि किसी होर पासे आप सिटना शुरू कर देंगे। जे आप अगर पैर रख के या हाथ रख के नहीं रोकते तो वो डायरैक्शन के कोई चेंज नहीं आऊगा। तो ये सारा कि करके पॉसीबल आ, सिर्फ फोर्स के करके, बल के करके, जो आप उपर फोर्स लगा रहे हैं।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਕਿ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੜਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ। ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਨਏਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਨਏਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਦਿਸ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੈਟ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਦੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਨਲੈਸ ਐਕਟਡ ਅਪੋਨ ਬਾਈ ਐਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੈਲੀਲੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕੀ ਸੀ, ਬਿਲੀਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਬਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਗੜ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੀ, ਦੈਟ ਦੇ ਰਿਮੇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਸੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਲੀਲੀਓਸ ਲਾਅ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟਨਸ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਔਰ ਲਾਅ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਆਪਾਂ 3 ਲਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਲਾਅ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ, ਹਰੇਕ ਆਬਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਰ, ਕਿ ਜੇ ਬਾਡੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਡੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਜੇ ਬਾਡੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਅ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਨੇਮ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਅ ਰਨਿੰਗ ਹਾਰਸ ਸਡਨਲੀ ਸਟਾਪਸ ਦੀ ਰਾਈਡਰ ਫਾਲਸ ਫਾਰਵਰਡ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਘੋੜਸਵਾਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਸਵਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਆ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵੈਨ ਅ ਹਾਰਸ ਸਡਨਲੀ ਸਟਾਰਟਸ ਮੂਵਿੰਗ, ਕਿ ਜੋ ਘੋੜਾ
ਅਚਾਨਕ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਹਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਹਾਰਸ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹਿੱਟ ਆ ਕਾਰਪੈਟ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟਿਕ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਡਸਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰੀ ਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਆ, ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਫ ਅ ਕਲੋਥ ਪਲੇਸਡ ਅੰਡਰ ਅ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਅ ਸਡਨ ਪੁੱਲ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਚਾਨਕ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਲੋਥ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਐਥਲੀਟਸ ਰਨ ਸਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਫੋਰ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਲੌਂਗ ਜੰਪ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਮੈਨ ਜੰਪਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅ ਮੂਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨ ਮੇ ਫਾਲ ਡਾਊਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬਾਹਰ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਆਫ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਔਰ ਸਿੰਪਲੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਟਾਈਮਸ ਔਰ ਵੈਕਟਰ, ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਕਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ m1 ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ m2 ਆ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ p1 ਅਤੇ p2 ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੇ ਬਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ, p1 ਅਪੋਨ p2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, m1b ਅਪੋਨ m2। m ਨਾਲ m ਕੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, p1 ਅਪੋਨ p2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m1 ਅਪੋਨ m2। ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ m2 ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੋਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਸੇਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ, ਮੂਵ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ m1 m2 ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, p1 p2, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ p1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ p2। p1 ਕਿਹਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, p ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mv। p1 ਆ ਤਾਂ ਮਾਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਆ। m1 v1 ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, m2 v2। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ v1 ਅਪੋਨ v2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, v2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਧਰੋਂ m1 ਨੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ m2 ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਰਸਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਜੇ m2 ਜ਼ਿਆਦਾ m1 ਤੋਂ, m2 ਜ਼ਿਆਦਾ m1 ਤੋਂ, ਤਾਂ v1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੇਮ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵੇਟ ਘੱਟ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਬਾਲ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਾਈਟਰ ਬਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਬਾਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਬਾਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੇਮ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਆ, ਲਾਈਟਰ ਬੋਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ m1 l1t-1 ਤੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ SI ਦੇ ਵਿੱਚ। CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ।